हेलो गाते को सानाम को सगुन दाराम नवा चैनल रे तो तेहिना वीडियो रे दो टेंस निये बन आलोचनाया। ठीक है, तो टेंस तो चलो बन शुरू लगी। टेंस टेंस माने हुई कना काल। ताले टेंस हलो तीन प्रकार। ताले टेंस कय प्रकार? टेंस तीन प्रकार। प्रेजेंट टेंस जहाँ दो वर्तमान काल को मिता, पास्ट टेंस अतीत काल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। निको ताले टेंस तो तीन प्रकार। प्रेजेंट टेंस ताले प्रेजेंट टेंस रेना पुनिया भाग में, पास्ट टेंस ना हो पुनिया भाग में और फ्यूचर टेंस ना हो पुनिया भाग में। ताले प्रेजेंट टेंस माने वर्तमान काल। ताले वर्तमान काल ना प्रेजेंट टेंस ना पुनिया भाग में चीची प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। माने लेकिन बानार मध्य जाटा मिटे टेंस ये दो मिटे टेंस की ᱧᱩᱛᱩᱢ कना प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस अथवा सिंपल प्रेजेंट टेंस जाटा टेंस की मेता। बांग्ला दो हुई कना साधारण वर्तमान काल। 2 नंबर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उनका की पास्ट टेंस ना हो पुनिया भाग में, पास्ट इंडिफिनाइट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। 2 नंबर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। उनका की फ्यूचर टेंस बा भविष्यत काल रे ना हो पुनिया भाग में, फ्यूचर इंडिफिनाइट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ताहले प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस तीन बन करावा। ताहले प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस बा साधारण वर्तमान काल। ठीक है, ताहले नोआ लहा पहिले बन करावा, तापर बन करा प्रेजेंट कंटीन्यूअस, तापर परफेक्ट कंटीन्यूअस। माने प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस प्रेजेंट टेंस ना ये को पुनिया भाग। ताहले प्रेजेंट टेंस ना पुनिया भाग मध्य रे नोआ प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस नोआ तेहिन बन करावा। तो चलो बन शुरू लगी। ताहले যদি কোনো কাজ অভ্যাসগত বা নিয়মিত করা বোঝায়, যদি কোনো কাজ অভ্যাসগত বা নিয়মিত করা বোঝায়, ঠিক আছে। অভ্যাসগত অভ্যাসগত মানে যেমন আমরা ফুটবল খেলি, আমি বই পড়ি, সে স্কুল যায়, রাম কবিতা পড়ে, তারা ভাত খায়, তুমি চিঠি লেখো, তোমরা স্কুল যাও। তাহলে নয়া কদো কানা অভ্যাসগত। তোমরা স্কুল যাও মানে आपे स्कूल पे चला ताहेना। अभ्यासगत माने प्रतिदिन बुझुग कना। आमरा बोई पढ़ी माने आले बोई ले पढ़ाओ ताहेना उना उनका बुझुग। ठीक है, अभ्यासगत काज बुझुगा। ताहले जखन नोआ ट्रांसलेटम करावा तखन चिल काम करा पुले रे ची मोला सब्जेक्ट से भार्ब मोला से ऑब्जेक्ट मोला काटा पुले हम करा। ताहले पुले एकदम करा ची बिना फॉर्म माने गठन बा छक। है, ताहले सब्जेक्ट पुले रे तारपरे सब्जेक्ट प्लस भार्ब तारपरे भार्ब तारपरे ऑब्जेक्ट। ताहले आमी बोई पढ़ी, वी रीड बुक्स में, से स्कूल जाए, ही गोज टू स्कूल में, राम कविता पढ़े, राम रीड्स पोएम, तुमी एक चिठी लेखो, यू राइट ए लेटर, तारा भात खाए, दे इट राइस। ताहले नोडे बापे बुझ दड़ी कोई जहां के दुपा में ना होय तो इन सब्जेक्ट काटा कना, भार्ब काटा कना, ऑब्जेक्ट काटा कना, इन दो बाई मारा। ताहले चलो उनको लगे बुन नेल लगे। ताहले सब्जेक्ट बा कर्तृपद, सब्जेक्ट ना बांग्ला दो हुई कर्तृपद। ताहले जार द्वारा कोनो किछु करा बोझाय ताके कर्तृपद बा सब्जेक्ट बोले। जार द्वारा कोनो किछु करा बोझाय जेमन आमी बोई पढ़ी। ताहले आमी बोई पढ़ी ताहले नोडे कमी दो अकय द्वारा कमी हुई कना आमी द्वारा। ताहले आमी दो कना सब्जेक्ट। से माछ धरे, माछ दो अकय द्वारा ये साब हुई कना से द्वारा। ताहले से कना सब्जेक्ट। ताहले बुझोइना। ताहले जहां द्वारा कमी हुआ ना कना सब्जेक्ट। ठीक है, एबार भार्ब। ताहले भार्ब माने क्रियापद। ताहले भार्ब माने क्रियापद जार द्वारा कोनो किछु काज करा बोझाय। ताहले जार द्वारा कोनो किछु काज करा बोझाय ताके क्रियापद बोले। जेमन तारा लेखे, नोडे नेल में लेखा दो कमी बुझुग कना, ऑल मिटे कमी बांग। राम क्रिकेट खेले, क्रिकेट दो कमी दो बांग बुझुग कना, खेला कमी बुझुग कना। ताहले खेला कना। आमी भात खाए, ताहले खाए हुआ ओंडे दो हैं ओना ओंका। एबार ऑब्जेक्ट बा कर्मपद काके बोले? सब्जेक्ट एवं भार्ब के की बा काके दिए प्रश्न करले
যে উত্তরটি পাওয়া যায় তাকে কর্মপদ বলে। সাবজেক্ট আর ভার্বকে মানে কর্তৃপদ আর ভার্ব মানে ক্রিয়াপদকে ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱫᱟ প্রশ্ন এমে ᱪᱮᱫ দিয়ে প্রশ্ন এমে কি অথবা কাকে দিয়ে প্রশ্ন এমে আর যাহা ᱜᱮ উত্তর হিজুᱜᱼᱟ ওনাগে কানা অবজেক্ট। এবার ᱧᱮᱞ ᱢᱮ আমি গল্প পড়ি নোডে চিকা কাতাম বুঝা অবজেক্ট কাটাক কানা আমি গল্প জায়গা ᱫᱚ আমি কি পড়ি কি দিয়ে প্রশ্ন এদা কি দিয়ে হো প্রশ্ন এমে কাকে দিয়ে হো প্রশ্ন এমে যদি কি দিয়ে বাং প্রশ্ন তাহলে কাকে দিয়ে প্রশ্ন এমে যদি কাকে দিয়ে বাং প্রশ্ন তাহলে কি দিয়ে প্রশ্ন এমে ওনাকিন বারিয়া দিয়ে প্রশ্ন এমে যদি হিজুগᱼᱟ যাহা হিজুগᱼᱟ উত্তর ওনাগে কানা অবজেক্ট। তাহলে আমি গল্প পড়ি আমি কি পড়ি গল্প গল্প কানা অবজেক্ট। তুমি অঙ্ক করো তুমি কি করো অঙ্ক অঙ্ক কানা অবজেক্ট। তোমরা একটি গান গাও তোমরা কি গাও একটি গান তাহলে নোয়া কানা অবজেক্ট। ঠিক আছে তাহলে পুইলে রে সাবজেক্ট তাহলে নোডে ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আমি বই পড়ি তাহলে আই মানে সরি নোডে আমি বই পড়ি প্রিন্টিং মিস্টেক কানা নোডে থোড়া আই হুᱭᱩᱜᱼᱟ আই রিড বুকস হুᱭᱩᱜᱼᱟ। এবার তাহলে আমি বই পড়ি নোডে হুᱭᱩᱜᱼᱟ আই ঠিক আছে আই রিড বুকস। সে স্কুল যায় সে তো সাবজেক্ট কানা তাহলে হি হুᱭᱩᱜᱼᱟ। তারপর ভার্ব হুᱭᱩᱜᱼᱟ ভার্ব তো গো কানা নোডে ইএস সিদা যোগ কানা তাহলে কখন ভার্বের সাথে সে এস বা ইএস যোগ কানা তাহলে ভার্ব সাথে তীরে এস বা ইএস যোগত থাকেনা ᱧᱮᱞ মে কখন ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করা হয় সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন মানে প্রথম পুরুষ সিঙ্গুলার নাম্বার মানে এক বচন হয় তখন ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করা হয়। তাহলে সাবজেক্ট মানে পুলের নি আমি তুমি তারা ওনা কো কানা সাবজেক্ট তাহলে ওনা যদি মেনদায় থার্ড পারসন মানে প্রথম পুরুষ ফার্স্ট পারসন চিকু আমি আমরা সেকেন্ড পারসন চিকু তুমি তোমরা থার্ড পারসন চিক কানা সে তারা কোনো nyutum হো হই দাঁড়িয়া হ্যাঁ তাহলে ওনা কো কানা থার্ড পারসন। তাহলে মেনদা থার্ড পারসন তেহেনা মানে সে তারা তেহেনা ওনা কানা থার্ড পারসন যেহেতু আর কোনো nyutum তেহেনা তাহলে খান কি ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগোয়া তাহলে থার্ড পারসন তেহেনা আর সিঙ্গুলার নাম্বার তেহেন চে থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার তেহেন কে বাং হুয়া থার্ড পারসন এক বচন হওয়া চাই প্রথম পুরুষ আর এক বচন হওয়া চাই কিন্তু প্রথম পুরুষ আর বহু বচন তেহেন কে বাং হুয়া যেমন তারা সাথে তো ভার্বের সাথে তো এস বা ইএস বাং যোগোয়া যেমন নোডে উদাহরণ সে বই পড়ে হি নোডে হি সে তো ᱧᱮᱞ ᱢᱮ থার্ড পারসন কানা আর এক বচন হো কানা সে তো মিদ হড় কানা যায় তো তাহলে ওনা হইতে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ কানা এস যোগ কানা হি রিডস বুক। নোডে সীতা গায় সীতা তো মিটি nyutum কানা তাহলে nyutum হো তাহলে এক বচন কানা তাহলে সীতা তারপর ভার্ব সাথে এস যোগোয়া তাহলে সীতা সিংস। সিংহটি গর্জন করে সিংহটিও তো এক বচন কানা তাহলে সিংহটিও এক বচন কানা আর থার্ড পারসন কানা তাহলে নোডে হো ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগোয়া দ্য লায়ন রোডস ঠিক আছে তাহলে নোয়া তো বুঝ হই না। এবার নেক্সট বন নিলাম ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ এই টেন্সে নাবাচক বাক্য বা নেগেটিভ সেন্টেন্স করার সময় ডু নট এবং ডাজ নট শব্দটি ব্যবহার করা হয় ঠিক আছে। তাহলে এই টেন্সে নাবাচক বাক্য বা নেগেটিভ সেন্টেন্স করার সময় ডু নট এবং ডাজ নট শব্দটি ব্যবহার করা হয়। সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ডাজ নট দিয়ে এবং না থাকলে মানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি বাং তাহেনা তাহলে ডু নট দিয়ে নাবাচক বাক্য হুᱭᱩᱜᱼᱟ। যেমন সে ভাত খায় নোয়া হ্যাঁ বাচক বাক্য কানা এফার্মেটিভ সেন্টেন্স তো হ্যাঁ বাচক বাক্য তাহলে সে ভাত খায় হি ইটস রাইস না চিদা ইটস সাথে এস যোগনা যেহেতু নোয়া দো হি দো কানা থার্ড পারসন কানা আর সিঙ্গুলার নাম্বার মানে এক বচন কানা ওনা হইতে এস যোগ না। সে ভাত খায় না নাবাচক করার সময় কি ব্যবহার করে ডু নট আর ডাজ নট
তাহলে ডাজ নট তো অকয় সাথে ব্যবহার হইবা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি থাকেনা সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার থাকেনা তবে ডাজ নট হইবা তাহলে কি হইনা হি ডাজ নট হি তো যেহেতু থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা হি ডাজ নট আর ইট সাথে ওনা এস যাহা বাং তাহে কানা ওনা এস দো বাং হইবা ওনা দो তখন दो এস দো অচল এনগে তাহলে হি ডাজ নট ইট রাইস ওনা দो নাবাচক বাক্য হইনা তাহলে সে ভাত খায় না আমি ভাত খাই ची হইবা आई इट राइस नेल में আমি দো কানা ফার্স্ট পারসন সরি হ্যাঁ আমি দো কানা ফার্স্ট পারসন আর সিঙ্গুলার নাম্বার ওনা হতে ভার্বের সাথে এস বাই এস বাং যোগ লিবা তাহলে आई इट राइस হইনা এই দো হেবাচক বাক্য কানা নাবাচক নোয়া যদি করাও তাহলে আমি ভাত খাই না হইবা তাহলে আমি ভাত খাই না তাহলে ডু নট দিয়ে নাবাচক হইবা সে ডাজ নট দিয়ে অবশ্যই ডু নট দিয়ে চিদা সে ডাজ নট দিয়ে দেও শুধুমাত্র থার্ড পারসন আর সিঙ্গুলার নাম্বার ক্ষেত্রে কি ডাজ নট দো ব্যবহার হইবা তাহলে নন্ড দা হইবা ডু নট আই ডু নট ইট রাইস নাবাচক বাক্য হইল এবার এই টেন্সে প্রশ্নবাচক বাক্য বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স করার সময় ডু এবং ডাজ শব্দটি বাক্যের প্রথমে ব্যবহার করা হয় তাহলে প্রশ্ন যখন করাওয়া নোয়া টেন্সরে তাহলে তখন ডু আর ডাজ শব্দটি বাক্যের প্রথমরে ব্যবহার হইব তাহলে সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন নোয়া হো সেম রুল থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার যদি তাহেনা তাহলে ডাজ দিয়ে প্রশ্ন হইবা আর যদি বাং তাহেনা তাহলে ডু দিয়ে প্রশ্ন হইবা চাবাই না তাহলে যেমন সে ভাত খায় নোয়া দোকানে অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স হ্যাঁ বাচক বাক্য তাহলে হি ইটস রাইস হয় না হি সাথে সরি ইট সাথে এস যোগ কানা নিয়ে তো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হতে তাহলে সে ভাত খায় যদি নোয়া প্রশ্ন হইয়া সে কি ভাত খায় তাহলে নোয়া দো ची দিয়ে প্রশ্ন হইবা ডু দিয়ে সে ডাজ দিয়ে অবশ্যই ডাজ দিয়ে হইবা চিদা হইবা সে দো কানা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার আর ডাজ ডু আর ডাজ দো কার ব্যবহার হইবা বাক্যের প্রথম রে তাহলে ডাজ হি আর যখন না ইট মিনা ইট সাথে এস মিনা ওনা দো অচয়ন কি ডাজ হি ইট রাইস ডাজ হি ইটস রাইস দো মা হইবা ডাজ হি ইট রাইস আমি ভাত খাই आई इट राइस ये हो अफर्मेटिव सेंटेंस करा नेगेटिव सेंटेंस যদি করা নাবাচক বাক্য যদি করা সরি প্রশ্নবাচক বাক্য যদি করা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাহলে আমি কি ভাত খাই তাহলে নোয়া সময় দিছি হইবা থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বনুয়া তার মানে ডু দিয়ে প্রশ্ন হইবা আর ডু দিয়ে প্রশ্ন হয় খাই তো ডু দো বাক্যের প্রথমে তাহলে ची হইবা ডু আই ইট রাইস এবার কয়েকটা প্র্যাকটিস লি আমি একটি বই কিনি তাহলে নিয়ে দো আমি একটি বই কিনি পहिले रे ची हुई था ना ओना छक बंदी से का सब्जेक्ट ভার্ব অবজেক্ট নোয়া দো প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স না ছক কানা তাহলে আমি একটি বই কিনি তাহলে পहिले রে সাবজেক্ট মানে যার দ্বারা কাজটি করা হয় তাহলে আমি দ্বারা হই না তাহলে আমি না ইংরেজি আই তারপরে ভার্ব কাটা বুঝুক কানা কামি বুঝুক তাহলে কিনি কানা কামি কিনি না ইংরেজি কানা বাই তাহলে আই বাই তাহলে আই বাই তারপর অবজেক্টটা কানা আমি কি কিনি একটি বই তাহলে আই বাই এ বুক হয় না নোয়া এবার সে জল পান করে তাহলে সে পান করে জল অনেক কাউন করা পहिले সাবজেক্ট তারপর ভার্ব তারপর অবজেক্ট তাহলে সাবজেক্ট কানা সে দো কানা থার্ড পারসন কানা আর সিঙ্গুলার নাম্বার কানা তাহলে সে না ইংরেজি হি তাহলে পান করা না ইংরেজি কানা ড্রিঙ্ক তাহলে হি ড্রিঙ্ক হয় না আর জল হি ড্রিঙ্ক ওয়াটার হইবা বাং হইবা সে দো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা ওনাতে হি ড্রিঙ্কস সাথে এস যোগ হি ড্রিঙ্কস ওয়াটার চিদা সে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা নিত গি নাসিনা লাউন করা ওকে তারা স্কুল যায় তাহলে তারা না ইংরেজি কানা পুলের সাবজেক্ট দে মানে তারা দো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা সিঙ্গুলার নাম্বার বাং কানা প্লুরাল নাম্বার কানা তার মানে নন্ডে দো ভার্বের সাথে এস বাই এস বাং যোগ তাহলে দে তারপরে ভার্ব হইবা যাওয়ার না ইংরেজি কানা গো তাহলে দে গো আর যদি জাহাজে চালা গতি যদি বুঝবা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গা তাহলে টু মিটে বসে ঠিক আছে তাহলে তারা স্কুল যায় তাহলে চাইবা দে গো টু স্কুল কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে তাহলে কুকুরটি না ইংরেজি কানা দা ডগ এবার ঘেউ ঘেউ করার না ইংরেজি কানা বার্ক BARK তাহলে দা ডগ বার্ক হইবা
দ্য ডগ কুকুরটি দো থার্ড পার্সন কানা আর এক বচন কানা, তাহলে ভার্বের সাথে এস যুগব। দ্য ডগ বার্কস। পাখিগুলি আকাশে ওড়ে। পাখিগুলি দো দ্য বার্ডস মানে বহুবচন কানা, তাহলে থার্ড পার্সন এক বচন দো বাং কানা, বহুবচন কানা। নডে হো ভার্বের সাথে এস বাই এস বাং যুগব যেহেতু বহুবচন কানা, আর থার্ড পার্সন কান গিয়া কিন্তু বহুবচন কানা। থার্ড পার্সন আর এক বচন যদি হুইয়া তবে খান কি ভার্বের সাথে এস বাই এস যুগব, আর যদি থার্ড পার্সন বহুবচন হুইয়া তাহলে বাং হুইয়া। তাহলে দ্য বার্ডস, তারপরে ভার্ব চি কানা, সাবজেক্ট পর ভার্ব, ফ্লাই কানা ভার্ব, দ্য বার্ডস ফ্লাই। আর কোথায় উড়ে না আকাশে, ইন দ্য স্কাই। মেয়েটি একটি গান করে। মেয়েটি তো যেমন থার্ড পার্সন কানা আর এক বচন কানা, তাহলে অবশ্যই ভার্বের সাথে এস বাই এস যুগব। তাহলে মেয়েটি দ্য গার্ল। আর গান করা বা গান গাওয়া না ইংরেজি কানা সিং। দ্য গার্ল তারপরে সিং সাথে এস যুগব। সিধা এস যুগব, থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা, মেয়েটি দো এক বচন কানা আর থার্ড পার্সন কানা। দ্য গার্ল সিংস, তাহলে কি করে না একটি গান, এ সং। তাহলে মেয়েটি একটি গান করে, দ্য গার্ল সিংস এ সং। এবার নাবাচক বা নেগেটিভ সেন্টেন্স না কয়েকটা প্র্যাকটিস লিখি। আমি একটি বই কিনি না। তাহলে আমি একটি বই কিনেছি, আই বাই এ বুক। আমি একটি বই কিনি না, আমি দো চিক কানা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা বাং কানা, তাহলে नोडे दो डू नॉट दिए नाबाचक हुआ। যদি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার তেহেনা তাহলে ডাজ নট দিয়ে নাবাচক हुआ। তাহলে नोडे दो डू नॉट দিয়ে নাবাচক हुआ, তাহলে কি हुआ আই ডু নট বাই এ বুক। সে জলপান করে না, সে দো नोडे থার্ড পার্সন কানা, তাহলে থার্ড পার্সন যদি তেহেনা তাহলে ডাজ নট দিয়ে নাবাচক हुआ। তাহলে হি ডাজ নট ড্রিঙ্ক ওয়াটার। আর ডাজ নট হুই কানছে ওনা ড্রিঙ্ক সাথে যাহা এস কানা ওনা দো অচকवा ড্রিঙ্ক हुआ। হি ডাজ নট ড্রিঙ্ক ওয়াটার। তারা স্কুল যায় না, তাহলে তারা স্কুল যায় তুলেছি हुआ দে গো টু স্কুল। দে গো টু স্কুল, তারা দো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার বাং কানা, তাহলে ওটা ডু নট দিয়ে নাবাচক हुआ, তাহলে দে ডু নট গো টু স্কুল। কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে না, তাহলে কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে না, কুকুরটি ঘেউ ঘেউ করে ওনা দো চেয়ে हुआ দা ডগ বার্কস हुआ এস যুগवा। তার মানে নোয়া দো চিক কানা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা, তার মানে ডাজ নট দিয়ে নাবাচক हुआ। তাহলে দ্য ডগ ডাজ নট বার্ক। পাখিগুলি আকাশে ওড়ে না, তাহলে ওনা দো চেয়ে हुआ পাখিগুলি তো বহুবচন কানা, তাহলে ওটা তো ডু নট দিয়ে নাবাচক हुआ। দ্য বার্ডস ডু নট ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। মেয়েটি একটি গান করে না, তাহলে মেয়েটি তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা, তাহলে ওটা তো ডাজ নট দিয়ে নাবাচক हुआ, তাহলে चाहिए দ্য গার্ল ডাজ নট সিং এ সং। এবার কয়েকটি প্রশ্নবাচক সেন্টেন্স বা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স না এবং প্র্যাকটিস লিখি। আমি কি একটি বই কিনি, এটা প্রশ্নবাচক। তাহলে চি দিয়ে প্রশ্নয়া পড়াও কথা বল ডু আর ডাস দিয়ে বন প্রশ্নয়া। তাহলে ডাস দিয়ে তীর বন প্রশ্নয়া যখন সাবজেক্ট থার্ড পার্সন বা সিঙ্গুলার নাম্বার তেহেনা তখন ডাস দিয়ে বন প্রশ্নয়া, আর যদি বাং তেহেনা তাহলে ডু দিয়ে বন প্রশ্নয়া। তাহলে আমি কি একটি বই কিনি, আমি দিয়েছি কেনা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা বাং কানা, তাহলে ডু দিয়ে প্রশ্ন হইল, তাহলে চেয়ে ডু আই বাই এ বুক। সে কি জলপান করে, সে নোডে চিক কানা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা হ্যাঁ কানা, তাহলে নোডে দো ডাস দিয়ে প্রশ্ন হইল, তাহলে চেয়ে हुआ ডাজ হি ড্রিঙ্ক ওয়াটার। তারা কি স্কুল যায়, তারা দো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা বাং কানা, থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার কানা, তাহলে নোয়া দো তাহলে চেয়ে हुआ ডু দিয়ে প্রশ্ন হইল, তাহলে ডু দে গো টু স্কুল। কুকুরটি কি ঘেউ ঘেউ করে, তাহলে কুকুরটি তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা হ্যাঁ কানা, তাহলে ডাস দিয়ে প্রশ্ন হইল, ডাস দ্য ডগ বার্ক। পাখিগুলি কি আকাশে ওড়ে, পাখিগুলি থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা বাং কানা, থার্ড পার্সন প্লুরাল নাম্বার কানা, তাহলে নোয়া দো ডু দিয়ে প্রশ্ন হইল, তাহলে ডু দ্য বার্ডস ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। মেয়েটি কি একটি গান করে, মেয়েটি তো থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা হ্যাঁ কানা,
তাহলে নোয়া দো ডাস দিয়ে প্রশ্ন হইব তাহলে ডাস দ্য গার্ল সিং আ সং তারপরে বন নেলা না বাচক না প্রশ্নবোধক বন নেলা তাহলে ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ আমি কি একটি বই কিনি না তাহলে আমরা কি হো মেনাᱜᱼᱟ আর না হো মেনাᱜᱼᱟ তাহলে তখন তো ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ডু হো ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আর নট হো ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ কিন্তু মিদ সঙ্গে তেদো বাং ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ডু নট অনকা মিদ সঙ্গে তেদো বাং তাহলে পুইলে রে মতো ডু ᱦᱩᱭᱩᱜ যেহেতু কি দিয়ে মেনাᱜᱼᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ডু যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার তাহেনা তাহলে ডাস দিয়ে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ আর যদি বাং তাহেনা তাহলে ডু দিয়ে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ওটা তো বানুয়া আমি তো ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ থার্ড পারসন সরি বাং কানা ফার্স্ট পারসন কানা তাহলে নোয়া দো ডু দিয়ে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ডু আই তারপরে নট ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ডু আই নট বাই এ বুক সে কি জলপান করে না নোয়া দো থার্ড পারসন কানা তাহলে নোয়া দো ডাস দিয়ে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ডাস হি নট ড্রিঙ্ক ওয়াটার তারা কি স্কুল যায় না তাহলে নোয়া দো থার্ড পারসন প্লুরাল নাম্বার কানা তাহলে ডু দিয়ে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ডু দে নট গো টু স্কুল তারপরে ᱪᱮᱫ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ কুকুরটি কি ঘেউ ঘেউ করে না তাহলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ নোয়া কুকুরটি দো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা তাহলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ডু সরি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার খাই দো ডাস ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ডাস দা ডগ নট বার্ক ডাস দা ডগ নট বার্ক মেয়েটি কি একটি গান করে না নোয়া হো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার কানা তাহলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ডাস দ্য গার্ল নট সিং এ সং তুমি কি যাও না তাহলে নোয়া দো থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার বাং কানা তাহলে ডু দিয়ে ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে ᱪᱮᱫ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ডু ইউ নট গো ডু ইউ নট গো ঠিক আছে তিহিᱧᱟᱜ ভিডিও দো নোডে তক ᱜᱮ আর নেক্সট ভিডিও বন করাওয়া প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ঠিক আছে আর ভিডিও ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱮ বুঝ ᱠᱮᱫ ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ কুসিয়াᱜ কান ᱛᱟᱵᱚᱱᱟ ᱯᱮ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ যদি পে কুসিয়াᱜ কানা তাহলে লাইক তাবন পে আর নোয়া চ্যানেল এখনো পর্যন্ত যাহাই আউরি পে সাবস্ক্রাইব তাবনা উনকু দো সাবস্ক্রাইব তাবন পে নংকানা ভিডিও নাম লাগিতে মা তাহলে নংকা গি জোহার।